Hello everyone, welcome to physics class, current electricity, class number 2. So today we are going to discuss about first topic, that is types of electric current. Types of electric current. Types of electric current. So we know there are two types of electric current. One is direct current, and second one is alternating current. So there are two types of current. One is the direct current and second one is alternating current. Here the direct current, which is redivided into steady direct current DC and variable DC. DC can be taken as direct current, AC is nothing but alternating current. So steady DC and variable DC. Here steady DC, the current does not change its magnitude and direction with time, is known as steady direct current. So steady direct current, for example you graph alli represent madodadre, so this is the time, this one is current. Along x axis time can be considered, along y axis current will be considered. Now according to the statement or definition, the current does not change its magnitude. For example, ಯಾವುದೋ ಒಂದು magnitude value ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಅಂತ, its magnitude and direction along one axis. For example, this axis. Okay now, so this we call it as a steady DC. Next one, variable DC. The current change its magnitude with time. Change its magnitude with time. And polarity remains same. Andre polarity and direction remains same. For example, you graph alli represent madodadre, this is current, this one is time. Now this is the graph. Nodi, with respect to time magnitude alli change agta ide, but positive axis alli andre positive one direction alli ide anta tagoltivi, positive direction alli ide anta tagoltivi. Adhe tara idನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Polarity remains same, ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. So this is also taken. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Variable, this we call it as variable DC. Okay now, next we move on to alternating current. Here in this case, alternating current is nothing but the current which changes its magnitude and changes its magnitude with time, and reverses its polarity periodically.
ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಮೈನಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಸಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ರಿವರ್ಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, polarity is known as alternating current. So these are the types of current. Yadu direct current and alternating current. Now direct current are of two types: steady direct current and variable direct current. If we call it as steady direct current, current does not change its magnitude and direction with time. Variable direct current, the current which changes its magnitude with time and polarity remains same. Polarity changes agalla. Alternating current, the current which changes its magnitude with time and reverses its polarity periodically are known as alternating current. So this is about types of electric current. We move on to another concept, that is current density. Current density. Here this current density, which is represented by symbol J. J in the represent martivi current density na. So what is meant by this current density? Current density is nothing but the amount of current passing per unit area of a conductor held perpendicular to the flow of charges. You know, the amount of current passing per unit area of the conductor held perpendicular to the flow of charges is known as current density, which means that let me consider this is the conductor, then we consider some area, this is the area. So this is the area, we call it as dA. How much area will be there? dA area will be there. So this is the direction of electric current I. This is the direction of electric current I. Then amount of current passing per unit area. In this area, how much current will be passing, which will be held perpendicular to the flow of charges. Andre ಒಂದು area ಏನಿದೆ, ಈ ಏರಿಯಾನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಏರಿಯಾನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Then what will be the amount? That amount we call it as current density ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So then here current density can be taken as, according to the definition, current density J is equal to current per unit area. Okay, now J is equal to current per unit area or di by dA. ಬರೀಬಹುದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ J is equal to di by dA ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now if you want to calculate what will be the total current, before that what is the SI unit of current density? SI unit of current density. Generally density ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. No, in this case
ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ SI ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ದೆನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ meter square. Formula for this one, dimensional formula for current density is J is equal to, so ampere A1 L minus 2 is the dimensional formula for which one? Current density. Next, it is scalar or vector? Yadu current density, it is a scalar or vector, we have to know. So current density, let me consider current density is a vector quantity. It is a vector quantity. Why? Because area is a vector here and di it is scalar. So here the vector quantity ide ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Current density can be taken as it is a vector quantity. Now, what is the direction of the current density? Current density direction ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ the direction of current density is in the direction of conventional current. So conventional current ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, J ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏರಿಯಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ತಾನೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ perpendicular to the surface, that is n cap ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. This is having area dA. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಏನಿದೆ dA ವೆಕ್ಟರ್, dA ಏನು ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ and this is another component. This component can be taken as dA sin theta and this component can be taken as dA cos theta. So ಈಗ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, we know here the definition di is equal to ಅಥವಾ J is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? J is equal to di by ಓಕೆನಾ, di by dA cos theta ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು, ಹೆಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ? dA cos theta ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ di is equal to J into dA cos theta. dA cos theta. Here di is equal to J dot J dA cos theta. ನೋಡಿ, dot product of two vectors can be taken as ಏನಿಟ್ಟಿವಿ? Product of magnitude of two vectors and cosine of angle between them ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that's why J vector dot dA vector ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? So this is small current. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ I is equal to integration J vector dot dA vector. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನಿದೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್
ಡಿ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಡಿ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಯಾವುದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ in a conductor. Flow of charges in a conductor. Flow of charges in a conductor. So conductor ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Flow of charges in a conductor. Now let us consider a isolated conductor. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ external electric field. So in the absence of external electric field ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. How these charges will be flowing, ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So in the absence of external electric field, let us consider one isolated conductor. Isolated means there is no exchange of charges from one system to another system. So this we call it as isolated system. So this can be considered as isolated conductor. Let us consider isolated conductor. So here in this isolated conductor there are so many free electrons are present. You know, just 1 gram ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 gram of copper ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ which has 6.023 into 10 power 23 electrons ಅಥವಾ atoms ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಅಟಮಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, which consists of 10 to the power 28 free electrons per meter cube. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ? ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ n number of electrons in a conductor. ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ n number of electrons ಇದೆ. Electrons which are moving in a random direction when we place or when we apply a room temperature. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ which accepts the thermal energy ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 27 or 28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಳ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆನಾ? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Finally, the displacement will be zero. Okay, na? In the absence of external electric field, when thermal energy will be applied, and
which are moving with the speed, 10 to the power 5 meter per second. 10 to the power 5 meter per second. ಸ್ಪೀಡಿಗೂ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಲ್ಲ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 to the power 5 meter per second. ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ 10 to the power 5 meter per second, the net displacement is 0. ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಓಕೆನಾ? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ದ ನೆಟ್ velocity in the conductor, net velocity in the conductor, that velocity we call it as thermal velocity. ಆ velocity ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? thermal velocity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. this thermal velocity, for example, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ u1 ಸ್ಪೀಡ್, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ u2 ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದ ನೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ, ನೆಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಥರ್ಮಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, uv ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, u ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು u1 ಪ್ಲಸ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಆವರೇಜ್ ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು. ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆವರೇಜ್ ಥರ್ಮಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು u1 ಪ್ಲಸ್ u2 ಪ್ಲಸ್ u3 ಪ್ಲಸ್ so on up to un divided by n. that is equal to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪೋರ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಏನು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ? ನೋ, ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟು ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಥರ್ಮಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ಆ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಗೇನ್ಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ 10 to the power 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಮಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲಿ it come back to same position. ಅಂದ್ರೆ displacement becomes 0. if displacement becomes 0, ಯಾಕಂದ್ರೆ randomly orient ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ displacement becomes 0 ಆಗುತ್ತೆ, then velocity becomes 0. so thermal velocity is average thermal velocity ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ net thermal velocity ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so this is about in the case of absence of external electric field. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ,
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ external electric field. In the presence of external electric field ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Let us consider conductor. This is the conductor which consists of n number of free electrons in it. So if you assume that the external electric field which will be applied through this conductor, external electric field is applied. So this is the direction of electric field. If you apply the electric field, what happens to the electrons? We know initially in the absence of external electric field, the electrons will be moving randomly. Random agi enaagtave move agodokke start agitave. But due to the external electric field, we know F is equal to EQ, means ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವ ತರ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ we call it as the velocity, we call it as drift velocity. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ very much greater than velocity. Speed is very much greater than velocity ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that's why ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಯಾನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ collision will be taken place. Then there is some displacement. Using that displacement we can find out drift velocity. Drift ಅಂತಂದ್ರೆ which will be moving, ಅಂದ್ರೆ forcibly ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯನಾ? ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೊಲಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the electron and ions. Okay na? And these are all drift in the direction opposite to the direction of applied electric field. ಅಂದ್ರೆ Q ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ the flow of charges in the conductor in the presence and absence of external electric field. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯೇನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ಏನು? ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ two successive collisions. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಅಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು
mean free path. This is about mean free path. Next one, relaxation time. Relaxation time. Relaxation time tau. Relaxation time tau ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the small interval time interval between two successive collision in a conductor is known as relaxation time. Electron ಮತ್ತೆ ion ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ two successive collision ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ time interval. ಇಷ್ಟು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ relaxation time. Okay na? So this is about the presence and absence of external electric field. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯನಾ? So this is about the flow of charges in a conductor and types of electric current and the current density. Okay na? Thank you for watching. Thank you.